Hi students, welcome to the session. Last class we are discussing different type of inversion. In that 4 bar mechanism we are already completed, and also single sided crank chain you have two inversions. One is your pendulum pump, another one is your crank and slotted lever or quick return mechanism. So today we shall discuss about crank and slotted lever quick return mechanism. So last class I said that beam engine have another name, that is crank and lever mechanism. This is what crank and slotted lever mechanism. So crank and lever mechanism is different and crank and slotted lever mechanism is different. So this is a crank and slotted lever or quick return mechanism. So beam engine ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು crank and lever mechanism. So let us start. So what are the parts required for this mechanism? So for this mechanism we required the frame, we require the links here. So frame is a one link. So here we have a slotted lever, here crank, slider and connecting rod, ram and cutting tool. These are the links we required. So we required frame is one link, crank is another link, slotted lever one link, slider one link, connecting rod, ram, cutting tool. These are the links we required. So we required first frame, crank, slider, slotted lever, connecting rod, ram and a cutting tool. So let us start. What is the function of each function of these mechanisms? So we have these links. So we know already frame is a fixed link. So this hatching indicates, here the hatching indicates it is in a frame. The hatching indicates it is in a frame. It is in a fixed link. Always the frame is in a fixed link, and the crank is an a rotating element. We are giving input to here crank. We are giving an input to crank so that the crank will be starts to rotate. Here the slotted lever, we can see here the slotted lever can be fixing at a point, here injured at a point atra it is injured by slotted lever. So inside the slotted lever there is a slider, it will connected to crank. Inside the slotted lever there is a slider, it is connected to crank. So the connecting rod will be connects the ram and slotted lever. We can see this point P point. One end of the connecting rod is P point, another end of the connecting rod is Q point. It is connected in between where slotted lever and ram. So at the end of the ram there is a cutting tool. At the end of the ram there is a cutting tool. These are the links, in between links, how they will connected. So the frame will be connected in between. The frame is fixed from one end is crank is fixing, another end is slotted lever is fixing. So inside the slotted lever there is a slider. The slider can be attached to the crank. The connecting rod will be attached to the slotted lever and the ram. The ram will be reciprocating. The symbol indicates, it indicates the ram is having a reciprocating motion. The ram having a reciprocating motion. You can see this symbol, this is a reciprocating motion symbol or to and fro motion symbol. It is a ಟು ಅಂಡ್ ಫ್ರೋ ಮೋಷನ್ ಸಿಂಬಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಮತ್ತು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಆ ತರ motion it will be occurring. So at the end of the ram there is a cutting tool. So what happened in this mechanism, we already know what is the links and what are having the links having different types of relative motion. So slotted lever having oscillatory motion, the crank is having rotary motion, the ram is having reciprocating motion. So how it will be movement, you can see here this animated video. So this is our the animated video. So what happened here, you can see this is ram. Okay, this is what cutting tool. So this is what connecting rod. So here there is a slotted lever. So this red dot will be your slider. I already said that this is a slider. So the slider will be connected to crank. So this blue color link is crank. This is the hinged point of slotted lever. E point hatra idu hinge agide. So what happened when you are giving the rotary motion to our crank? When we are giving the rotary motion to crank, what happened? Let us see. So see, whenever there is a crank is rotating, here the crank is rotating element, here the crank, we are giving input to crank by external object, by electric motor irbodu, ene external gear irbodu, we are giving input to that crank. So whenever the crank is rotating, so at that moment the slider will be slides because of
The crank and slider will be connected. So again slider is again connected to slotted lever. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಈ ಕ್ರ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಲೈಡರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಗೇನ್ ಸ್ಲೈಡರ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಲಾಟೆಡ್ ಲಿವರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ರೋಟರಿ ಮೋಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅವಾಗ ಸ್ಲೈಡರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಜೊತೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟಿಂಗ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಲೈಡರು ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಸ್ಲಾಟೆಡ್ ಲಿವರ್. ಸ್ಲಾಟೆಡ್ ಲಿವರ್ ಒಳಗಡೆ ಅದು ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟಿಂಗ್ ಮೋಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟಿಂಗ್ ಮೋಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲಾಟೆಡ್ ಲಿವರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಸಿಲೇಟ್, ತೂಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಸಿಲೇಟ್. ಆಸಿಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ತೂಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಹಿಂಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸಿಲೇಟ್ಸ್ at this point. So that the again ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಲಾಟೆಡ್ ಲಿವರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ರ್ಯಾಮಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರಾಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ದಿ ಮೋಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಲಾಟೆಡ್ ಲಿವರ್ ಟು ರ್ಯಾಮ್, ಸೊ ದಟ್ ದ ರ್ಯಾಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸಿಲೇಟ್. ಸೊ ದಟ್ ರ್ಯಾಮ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಸಿಲೇಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್. ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟ್ಸ್, ದ ರ್ಯಾಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟಿಂಗ್. ಒಂದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಕ್ಕರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರೋದು, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ರೋಟರಿ ಮೋಷನ್. ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಮೋಷನ್, ರೋಟರಿ ಮೋಷನ್. ಫೈನಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರೋಟರಿ ಮೋಷನ್, ರ್ಯಾಮ್ ಹತ್ರ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಮ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟಿಂಗ್ ಮೋಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ರೋಟರಿ ಮೋಷನ್ ಲಿದ್ದ ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟಿಂಗ್ ಮೋಷನ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಹಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಶೇಪರ್ ಮಿಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಶೇಪರ್ ಮಿಷನ್ ಹತ್ರ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಎದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಶೇಪರ್ ಮಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಶೇಪರ್ ಮಿಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾವೆ. ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ ಕೀವೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಆ ತರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಮಿಷನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಎಂಟೈರ್ ಮಿಷನ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ ಇದು ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್, ಇದು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್, ಇದು ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್. ಸೊ ಈ ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ತರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ನ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ರ್ಯಾಮ್ ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಶೇಪರ್ ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ರ್ಯಾಮ್ ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಜಾಬ್ ಮೇಲೆ, ಇದು ಮೆಟಲ್ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನ ನಾವು ಶೇಪರ್ ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ರೋಟರಿ ಮೋಷನ್ ಟು ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟಿಂಗ್ ಮೋಷನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ, ಕ್ವಿಕ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅನದರ್ ನೇಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ವಿಕ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಎದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ನೇಮ್ ಬಂದಿದೆ, ಕ್ವಿಕ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಎದಕ್ ಬಂದಿದೆ? ಕ್ವಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ರಿಟರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬ್ಯಾಕ್ ಬರೋದು. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್. ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ರ್ಯಾಮು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಗಬೇಕು, ಎದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ತರ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನ ಆನಿಮೇಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಆನಿಮೇಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಯಾವ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವಾಗ ರ್ಯಾಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆನೋ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಮೆಟಲ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ರ್ಯಾಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಮೆಟಲ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಚಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಇದ್ದ ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದ್ದ ಮೆಟಲ್ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದಂಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆನಿಮೇಷನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಆನಿಮೇಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ ರ್ಯಾಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬಂದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೇನೆ ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಮೆಟಲ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರ್ಯಾಮ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಮೆಟಲ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ದ ಮೆಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಕಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನು, ಕಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಮಾತ್ರ ಮೆಟಲ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ತರ ಮೆಟಲ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಕಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎದಕ್ಕೆ ರ್ಯಾಮ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಐಡಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಐಡಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಐಡಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ we are going to reduce by using this mechanism, we are going to reduce the ideal time. So where is the ideal time? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಎದ್ರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರ್ಯಾಮ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಮೆಟಲ್ ರಿಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಟೈಮ್, ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ವಿಕ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಕ್ವಿಕ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನ ಶೇಪರ್ ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶೇಪರ್ ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ? ಸೊ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಟೈಮ್, ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಮಿಷನ್. ಎಲ್ಲಿದೆ ಐಡಿಯಲ್ ಟೈಮು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಟೈಮು. ಸೊ ಆ ಟೈಮನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು. ಎಸ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಅದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಂಗಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So you can see these angles. So here there is a alpha, here there is a beta. So alpha andre angle of cutting stroke, alpha andre enu angle of cutting stroke, beta andre enu angle of return stroke. Alpha andre angle of cutting stroke, beta andre angle of return stroke. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಮಗೆ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ತರ 360 ಡಿಗ್ರಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈ ತರ ನಿಮಗೆ 360 ಡಿಗ್ರಿ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಂಗಲ್, ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಂಗಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ the maximum angle should be take only alpha. ಎದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಂಗಲ್ ಅದು ತಗೊಂತಾ ಇದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ 360 ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಂಗಲ್ ಏನ್ ತಗೊಂತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಆಲ್ಫಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಫಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೀಟಾ. ಸೊ ಈ ಆಂಗಲ್ ಆಲ್ಫಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಈ ಎಲ್ಲಾ ರೊಟೇಷನ್ ಕಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ರೊಟೇಷನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಅಂದ್ರೆ 270 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಕಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿರೋ 270 ಡಿಗ್ರಿ ಕಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ವಿ ಆರ್ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಲಾಟೆಡ್ ಲಿವರ್ ಆರ್ ಕ್ವಿಕ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಲಾಟೆಡ್ ಲಿವರ್ ಇರುತ್ತವೆ, ಸ್ಲೈಡರು, ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರಾಡು, ರ್ಯಾಮು ಅಂಡ್ ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಲಿಂಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್, ಕ್ರ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನಾವು ರೋಟರಿ ಮೋಷನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ರೊಟೇಟ್, ದ ಸ್ಲೈಡರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಸ್ಲಾಟೆಡ್ ಲಿವರ್. ಈ ಸ್ಲಾಟೆಡ್ ಲಿವರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟಿಂಗ್ ಮೋಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಸ್ಲೈಡರ್ ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟಿಂಗ್ ಮೋಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಸ್ಲಾಟೆಡ್ ಲಿವರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸಿಲೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಆಸಿಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್ ರ್ಯಾಮ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ನ, ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರಾಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿವಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಒನ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರಾಡ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಲಾಟೆಡ್ ಲಿವರ್, ಅನದರ್ ಎಂಡ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ರ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಸ್ಲಾಟೆಡ್ ಲಿವರ್ ಆಸಿಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈ ರ್ಯಾಮ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟಿಂಗ್ ಮೋಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರ್ಯಾಮ್ ಒಂದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಟು ಅಂಡ್ ಫ್ರೋ ಮೋಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮೋಷನ್ ನಾವು ಕಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್. ಈ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ವಿಕ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಎದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಗ್ಬೇಕು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ತರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನ ನಾವು ಶೇಪರ್ ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಟೈಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಲಾಟೆಡ್ ಲಿವರ್ mechanism as shown in the figure. It consisting of frame, crank, slider, slotted lever, connecting rod, ram, cutting tool. So a frame is a fixed link, crank is a rotating link. Already I said that a slider is a sliding link, the slotted plate is an oscillating link, ram is a reciprocating link. So ಈ connecting rod ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, we will connect to slotted plate and ram. So this mechanism finally used to convert rotary motion into
reciprocating motion. This mechanism we are going to use in particular application, that is what shaper machine. So it is a metal cutting machine. It is used ಇದರಲ್ಲಿ ಎದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? To reduce ideal time. Okay students, so next, elliptical trammel. Our next topic is elliptical trammel. So students, already inversion of 4-bar Chinese beam engine and crank coupler rod of locomotive, and inversion of single slider crank mechanism having what is that? One is what? Pendulum pump, another one is crank and slotted lever mechanism. Next inversions we have elliptical trammel and old dams coupling. These two inversions are inversion of double slider crank mechanism. Double slider crank mechanism also having inversion. That is the first thing, elliptical trammel, and second things old dams coupling. Let us discuss first thing, elliptical trammel. Elliptical, so name itself indicate ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ellipse. ಎಲಿಪ್ಸ್ನ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ನೀವು ಸರ್ಕಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಕಂಬಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಶೇಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದೇ ಎಲಿಪ್ ಶೇಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಓವೆಲ್ ಶೇಪ್, ಎಗ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಓವೆಲ್ ಶೇಪ್. ಸೊ ಆ ಶೇಪನ್ನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನೆ ನಾವು ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ರಾಮಲ್. By using this elliptical trammel, we are going to draw in a shape of the ellipse. Shape of the ellipse. So students, ee ತರ irutte. So this is the ellipse shape. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಪ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಡ್ರಾ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಶೇಪ್. ಬಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡ್ರಾ ದಿ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಪ್ಸ್. So this is a very, very simple mechanism. What are the parts required for this mechanism? So there is a one slotted plate. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ತರ ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಸ್ಲಾಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಸೊ ಈ ತರ ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎ ಸ್ಲಾಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟ್. ದ ಸ್ಲಾಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟ್. ದ ಸ್ಲಾಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟ್. So inside the slotted plate there are two sliders. Inside the slotted plates ಏನಿದಾವೆ, there are two sliders ಇದಾವೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Inside the slotted plate there are two sliders. It is one slider 1 and slider 2. Link 1 ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ. So this link 1 is slider 1. This slider link 3 ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ, this is the slider 2 or A and B ಅಂತ notation ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. So this is the A slider and this is the B slider. So ಈ two sliders ನ we are going to connect by means of bar or lever. We are going to connect by means of bar or lever ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ two sliders ನ we are going to connect. So and again there is a one P point. You can see there is a one P point. So that point is called pen point. P indicates it is a pen point. P point indicates it is a pen point. So these are the parts. These are the parts we require. What are the parts? There is a one slotted plate, slider A and slider B, bar or lever. So in bar or lever there is a position for P. There is a point for P, that is the position of your pen or pencil nib. Why the pen or pencil nib required? We have to trace whenever the mechanism going to activate, we have to trace out the shape of the ellipse. Now shape of the ellipse na trace out ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ they are using a pen or pencil point. So what happens? Exactly what happens? This is a slotted plate. Inside the slotted plate there is a grooves or cut. ಈ ತರ ಗ್ರೂವ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮೆಟಲ್ ಎಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೂ ಸ್ಲೈಡರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಸ್ಲಾಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಸ್ಲಾಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ, ನೀವು ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಬಂದಿದಾವೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಬಂದಿದಾವೆ. ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ವಿಂಡೋಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ವಿಂಡೋ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಗ್ರೂವ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ನೀವು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಈ ಟೂ ಸ್ಲೈಡರ್ಸ್ ಈ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಒಳಗಡೆ, ಈ ಗ್ರೂವ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ಲಾಟೆಡ್ ಲಿವರ್ ಒಳಗಡೆ, ಸ್ಲಾಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಒಳಗಡೆ, ಆ ಪ್ಲೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಟೂ ಸ್ಲೈಡರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವ, ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಟೂ ಸ್ಲೈಡರ್ಸ್ ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಆನ್ ದಿ ಲಿವರ್ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ,
it will trace out the shape of the ellipse. ಎರಡು ಸ್ಲೈಡರ್ಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಆನ್ ದಿ ಲಿವರ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೇಸ್ ಔಟ್ ದಿ ಈ ತರ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಟೂ ಸ್ಲೈಡರ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೇಸ್ ಔಟ್ ದಿ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ellipse. So how it will be going, you can see the animated video. So this is the animation 3D view of your what is about elliptical triangle. So that blue color idella box, entire this blue color box, so that is called slotted plates. You can see the grooves inside the slotted plates. The grooves are cutted. How the grooves are cut perpendicular to each other, plus mark. So the red color 2 points kanta idavalla. So the red color inside the slotted plate, that the two sliders, the slider A and the slider B, can be sliding inside the slotted plate perpendicular to each other. So the two slider can be connected by means of lever, bar or lever, so that you can see the pointer mark, bar or lever ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪೆನ್ ಆರ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬಿಡಿದಾಗ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಈ ತರ ಈ ತರ ಟ್ರೇಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಮೇಜ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೇಸ್ ಔಟ್ ದಿ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಪ್ಸ್. So you can see how the two sliders can be sliding. So by using these two slider slideness, it will trace out the shape of the ellipse. This is the concept or the concept of elliptical triangle. So students, elliptical triangle is a device which is used to draw the shape of the ellipse. You can change the dimensions of the ellipse. ಅದೇ ತರ ಇರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. So you can, the position can be changed. ಸೊ ನೀವು ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್, ದ ಪಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಪ್ಸ್. ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ, ಮೇಜರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಮೈನರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿನೂ ಮೇಜರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಪ್ಸ್, ಮೈನರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಪ್ಸ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನೀವು ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾರ್ಜರ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಪ್ಸ್ ನ ನಾವು ಈ ತರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಪೊಸಿಷನ್. ಬೈ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ನಿಬ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಪ್ಸ್. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಪ್ಸ್, ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ellipse pen needle can be changed. So this is about your elliptical triangle. So ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು, so elliptical triangle as shown in the figure, it consisting of slotted plates, slider A, slider B, bar and a pencil point. So next, the slotted plate, inside the slotted plate the grooves are cut perpendicular to each other so that the two sliders can be slide inside the slotted plate. So whenever the two sliders slide inside the slotted plate, the point on the lever will trace out the shape of the ellipse. You can explain like this, students. These are points. You can see what are the points. So which is used to draw the shape of the ellipse. This is about your elliptical triangle. So students, so today's class we are already discussed two topics, that is what crank and slotted lever mechanism. This is the inversion of single slider crank chain, and elliptical triangle, which is the inversion of double slider crank chain mechanism. We have another one topic, one mechanism is there, that is the inversion of double slider mechanism, that is the Oldham's coupling. So in the topic we shall discuss in our next session. So today will be end of the session. We shall discuss